लॉर्ड हालेलुया। हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद कहते हुए स्वागत करेंगे। नम यावரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை வாழ்த்தி வரவேற்கலாமே। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हुए आपका स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। நன்றி அப்பா. ஹalleluya 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 ஹalleluya. thank you jesus. ஹalleluya 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 ஹalleluya. நன்றியோடு உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ராஜா. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. thank you jesus. ஹalleluya 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 ஹalleluya. धन्यवाद कहते हुए स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु भला है। हालेलुया 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 हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया. धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया. நன்றியோடு உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. हालेलुया हालेलुया. தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ராஜா. हालेलुया 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 हालेलुया. thank you jesus. हालेलुया 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 हालेलुया. நன்றி அப்பா. நன்றி 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 ராஜா. हालेलुया 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 हालेलुया. thank you jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया. जो था जो है जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया. இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தெய்வமே. हालेलुया 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 हालेलुया. உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. हालेलुया हालेलुया. thank you jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற ஜீவனுள்ள தெய்வமே. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुतियों के बीच में वास करने वाले जीवित परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया. हमारे स्तुतियों के बीच में उतर कर आइए पिता। हालेलुया 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 हालेलुया. राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया. ஆளுகை செய்கிற ஆவியானவர். हालेलुया हालेलुया. हमारे बीच में आइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया. எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வருவீராக ராஜா. हालेलुया 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 हालेलुया. आइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपका स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया. வாருமையா. हालेलुया हालेलुया. உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. हालेलुया हालेलुया. 2 या 3 जन जाकर आपके नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु. हालेलुया हालेलुया. இங்கே 2-3 உங்க நாமத்தினால ஒன்று கூடினாலும் தகப்பனே அந்த ஸ்தானத்தில் இறங்கி வருவேன் என்று சொன்னீங்களே ராஜா. उस स्थान पर उतर कर आओगे कर कर आपने कहा है प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इस सुबह के समय हमारे बीच में उतर कर आइए पिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर. कमजोरियों को बलवंत करने वाला परमेश्वर. नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर. प्रभु आपका स्वागत करते हैं पिता. हालेलुया हालेलुया बोलकर तेरी स्तुति करते हुए तेरी महिमा करते हुए आपका स्वागत करते हैं पिता. உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ராஜா. உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்க மகிமையை வாஞ்சிக்கிறோம் அப்பா. ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரையும் தகப்பனே உங்க மகிமையினால் எங்களை நிரப்புவீராக ராஜா. हाथों को उठाकर बोलेंगे. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுமா அப்பா. உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோம் ராஜா. உம்முடைய வெளிப்பாடுகள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிரியைகள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வழி நடத்துதல் உண்டாகட்டும் அப்பா. हम आपका स्वागत करते हैं पिता. हाथों को उठाकर सभी जन बोलेंगे
ये आराधना प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसा हो. இந்த ஆராதனை அப்பா நீங்க விரும்புகிற மாதிரி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. உங்க சித்தம் மட்டும் நிறைவேறட்டும் அப்பா. आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु. शुरुआत से लेके अंत तक आप कार्य कीजिए. துவக்கத்திலிருந்து முடிய पर्यंत நீங்க கிரியை செய்யுங்கப்பா. जो कोई आए है वो खाली हाथ ना जाए प्रभु. யாரெல்லாம் இன்னைக்கு தேவாலயத்துல வருகிறாங்களோ அவங்க வந்த வண்ணமா திரும்பி போக கூடாதப்பா. தேவாவியானவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு தேவாவியானவரால் விடுதலை பெற்று இந்த ஸ்தானத்தை விட்டு போகும்போது சமாதானமும் சந்தோஷத்தோடு நிறைவாக போகிறதுக்கு கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுங்கப்பா. इस स्थान को छोड़कर जाते समय प्रभु का आत्मा उन्हें आशीष करके उन्हें शांति समाधान देकर भरपूरी से स्थान को छोड़कर जाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु. आपके हाथों में देते. हाथों को उठाकर सभी जन बोलेंगे हमारे बीच में मंडराइए हमारे साथ में रह जाइए. बोलेंगे क्या? हमारे बीच में मंडराइए हमारे साथ में रह जाइए. எங்கள் மத்தியில் உள்ளாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியில் உள்ளாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். हमारे बीच में मंडराइए हमारे साथ में रह जाइए. हमारे बीच में मंडराइए हमारे साथ में रह जाइए. प्रभु आप हमारे साथ में रहिए. எங்கள் மத்தியில் உளவாடுங்கப்பா. உங்க கரத்தில் முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते हैं. चलाने वाले सभी को आपके लहू में छिपाकर आप प्रकट होइए. आपका वचन प्रकट हो. आप महिमा पाइए. आप बड़े हम घटे. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता. आमीन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். आमीन आमीन. चेहरा देख के लग नहीं रहा है कितना दिन के बाद चर्च में आए करके. முகத்தை பார்த்தா தெரிய மாட்டேங்குது இவ்வளோ நாள் கழிச்சு சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கீங்கன்ட்டு. சந்தோஷமா இருங்க. आमीन. அப்பா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். आमीन. हालेलुया. इतने सारे रुकावट थे, कितने सारे कोरोना वायरस वो लॉकडाउन पैंडेमिक करके इन सब के बीच में भी हमें प्रभु ने जीवित रखा है. आमीन. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू बोलना है कि नहीं? किसको? परमेश्वर को. आमीन. हालेलुया. हमसे भी अच्छे लोग आज गए. आज हम जो लुढ़कड़ा रहे थे बलहीन थे हम जिंदा है. आमीन. हालेलुया. நம்மளோட எவ்வளோ பலவான்கள்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம பாருங்க பலவீனமான நம்மளை கூட ஆண்டவர் இதுவரை வாழ வச்சிருக்காங்க. ஆமென். இதுவரை வாழ வச்சிருக்காங்க, இனிமேலும் வாழ வைப்பாங்க. ஆமென். அல்லேலூயா. ஆமென். எல்லாரும் जोरा சொல்லுமா हालेलुया हालेलुया. प्रभु की महिमा हो. हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, पहले हिंदी में फिर उसके बाद तमिल में. धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, बोर कोई आनंद है अब बा तेरे चरणों तले. आमेन. हालेलुया. हम सभी का आनंद कहाँ पर है? प्रभु के चरणों में. நமக்கெல்லாம் ஆனந்தம் சந்தோஷம் சமாதானம் எங்க தெரியுமா? அப்பாவின் பாதத்துல. ஆமென். ஹalleluya. காசு பணத்தினால் நமக்கு அது கிடைக்காது. ஆமென். ஹalleluya. காசு பணத்தினால கிடைச்சிச்சுனா அது கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும். ஆனா அப்பா தரும் சமாதானம் நிரந்தரம். ஆமென். ஹalleluya. तो मिलकर गाएंगे. थैंक यू लॉर्ड.
धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, बोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, बोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया। आई ये शांति अभी जो रहता है दिल में सदा, आई ये शांति अभी जो रहता है दिल में सदा। कोटि कोटि धन्य डैडी, मिलकर बोलिए ना, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य बलि तुझे मिले, बोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, बोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। रात भर संभाला गे और दिया नया दिन, रात भर संभाला गे और दिया नया दिन। प्रेमी है मेरे प्रभु आज तुझ में रहूं मैं मगन, प्रेमी है मेरे प्रभु आज तुझ में रहूं मैं मगन। कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, मिलकर बोलिए ना, कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, बोर कोई आनंद गए अब्बा तेरे चरणों तले। बोलिए धन्य बलि वो तुझे मिले, बोर कोई आनंद गए अब्बा तेरे चरणों तले। सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग, सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग। जी जान से करने सेवा जीवन में सामर्थ दिया। बोलिए जी जान से करने सेवा जीवन में सामर्थ दिया। बोलिए ना, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद के अब्बा तेरे चरणों तले। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद के अब्बा तेरे चरणों तले। दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा ना करे, दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा ना करे। साए में तेरे रखूं,
सारे जीवन में मेरे प्रभु, साए में तेरे रखो, सारे जीवन में मेरे प्रभु। कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद गए अब्बा तेरे चरणों तले। नंदी बलि नंदी बलि नंदी बलि நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। நேற்றிய துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நேற்றிய துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா। சொல்ல முடியுமா? நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா। சேர்ந்து சொல்லுங்க, கோடி கோடி நன்றி டேடி, கோடி கோடி நன்றி டேடி, கோடி கோடி நன்றி டேடி। நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। வேதனை துன்பமெல்லாம் ஒரு நாளும் பிரிக்காதையா, வேதனை துன்பமெல்லாம் ஒரு நாளும் பிரிக்காதையா, நாதனமும் நிழலில் நாள்தோறும் வாழ்வேனையா, இயேசு நாதனமும் நிழலில் நாள்தோறும் வாழ்வேனையா। சேர்ந்து சொல்லுமா, கோடி கோடி நன்றி டேடி, கோடி கோடி நன்றி டேடி, கோடி கோடி நன்றி டேடி। நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। ஊழிய பாதையிலே உற்சாகம் தந்தீரையா, ஊழிய பாதையிலே உற்சாகம் தந்தீரையா, ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு உடல் சுகம் தந்தீரையா, நான் ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு உடல் சுகம் தந்தீரையா। கோடி கோடி நன்றி டேடி, கோடி கோடி நன்றி। நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு பாடலாமே, கோடி கோடி நன்றி டேடி। நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் அதிகாலை ஆனந்தமே, என் அப்பாவும் திருப்பாதமே। தன்ய பலி धन्य प्रभु तुझे मिले,
कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले। और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। बोलिए कोटि कोटि धन्य डैडी, 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 कोटि कोटि धन्य डैडी। मिलकर कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। रिबाला रमन शियाला रदरबा, रिबन गमन शियाला रगमन दुनर दरबा, रिबा रगमन शियंदर दरबा, रिगो बोलो रिगन दमन गला दरबा, रिगमन शियरा दुनर गबला दरबा, रिगमन शियंदर मन कला दरबा। दिल के गहराई से உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவர் ஒருவருக்கே துதி கன மகிமை செலுத்தலாமே। ரிபகமன சியந்தருன ரகபலரபா, ரிகமன திஹன ரகமன சியந்தரதரபா, ரிகபல दुन रगबल दिगमन सियंदरबा। तेरी महिमा करते हैं पिता, रिबला गमन सियलरबा। दिल के गहराई से प्रभु के कार्य को एहसास करते हुए அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து, அவர் செய்த உபகாரங்களை நினைத்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து யாரையும் பார்க்க வேண்டாம், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமே। दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டே இருப்போம்। அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளமே, அவருடைய கிருபை ஒருபோதும் மாறாததே। प्रभु के भलाइयों को एहसास करते हुए, उनके कार्यों को एहसास करते हुए उसकी स्तुति महिमा करेंगे। तेरी महिमा करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। दिल की गहराई से உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கப்பா, உமக்கு ஒருவருக்கே துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோமப்பா। हम आप एक ही की स्तुति करते हैं पिता, हम आप एक ही की महिमा करते हैं पिता। உம்மையே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மையே வாழ்த்துகிறோம் ஐயா, உம்மையே போற்றுகிறோம் ஐயா। எத்தனை பேர் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கடந்த நாட்களை பார்க்கும்போது நம்ம இன்னைக்கு उइरोड रखदे और पेरिया दिसया। पिछले दिनों को देखते समय आज हम जीवित है, यही बड़ा अद्भुत है। दिल के गहराई से बोलिए, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूँ पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित है। आमीन। நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் ஒருவரே ஜீவன் உள்ளவர்। ஆமென், हालेलुया। वही हमारे साथ रहकर हर दिन हमें संभाल कर चलाए, அவரே நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாத்து இதுவரை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்। Thank you Lord। அப்பா நம்மோடு இருக்கும்போது நமக்கு பயம் இல்லை தெரியுமா? अब्बा हमारे साथ है तो हमें डर नहीं, कुछ भी हो जाए
அப்பா मेरे साथ என்ன வந்தாலும் கலங்கிடேன் அப்பா நீர் என்னோடு இருப்பதினால் कितने लोग दिल के गहराई से प्रभु को उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया यहोवा शम्मा तू है साथ रहने वाले यहोवा शम्मा तू है साथ रहने वाले कुछ भी हो जाए ना डरूंगा अब्बा का साथ होते हुए कुछ भी हो जाए ना डरूंगा अब्बा का साथ होते हुए तेरी आराधना करता हूँ मिलकर तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना यहोवा निस्सी तू है जय का झंडा मेरा बोलिए ना यहोवा निस्सी तू है जय का झंडा मेरा आनंदित होकर गाऊंगा महिमा से जय पाए आनंदित होकर गाऊंगा महिमा से जय पाए तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ Oh yes, Jesus. तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना यहोवा शम्मा நீரே என்னோடு இருப்பவரே சொல்லலாமா யெகோவா ஷம்மா நீரே என்னோடு இருப்பவரே என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே அப்பா நீர் என்னோடு இருப்பதனால் என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே அப்பா நீர் என்னோடு இருப்பதனால் உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உன்னவரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம் हाथों को उठाकर கரங்களை உயர்த்தி அப்பாவுக்கு ஆராதனை செலுத்தலாமே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து उन्नतमान தேவனுக்கு ஆராதனை செலுத்தலாமே परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करे दिल के गहराई से सभी जन मिलकर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पिता உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே வாய்களை திறந்து யாரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம் கர்த்தாதி கர்த்தர் ராஜாதி राजन अवर वरवरे परिशुद्धर हम तेरी आराधना करते हैं पिता हम तेरी आराधना करते हैं पिता हम तेरी आराधना करते हैं पिता इस सुबह के समय दोनों हाथों को सीने से लगाकर இந்த காலை நேரத்தில் ரெண்டு கரத்தையும் மார்போடு அணைத்து इतने பேர் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல போறீங்க कितने लोग प्रभु को देखकर ये बोलेंगे मेरा एक ही भरोसा वो आपके ऊपर है प्रभु எனக்கு ஒரே நம்பிக்கை அது உங்க மேல மட்டும்தான்ப்பா यस कितने लोग बोलेंगे प्रभु
मेरा भरोसा केवल तू ही है என்னுடைய நம்பிக்கை நீங்க மட்டும்தான்ப்பா எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் மாறிச்சு ஆனா நீங்க மாறவே இல்லப்பா कितने परिस्थिति बदले लेकिन आप कभी नहीं बदले प्रभु मेरा भरोसा एक ही वो आप ही के ऊपर पिता कितने लोग बोल रहे हैं ये चुपचाप रहने का समय नहीं இது மௌனமா இருக்க நேரம் இல்ல கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்க என் நம்பிக்கை எல்லாம் நீங்க தான்ப்பா मेरा भरोसा एक ही है वो आप ही के ऊपर प्रभु चाहे अंधकार जैसे राग हो मुश्किलें भरी जीवन हो मेरा भरोसा केवल तुझी पर चट्टान मसीहा मेरा भरोसा तुझी पर प्रभु बोलिए बोलिए मुंह खोल कर बोलिए अंधकार போன்ற வாழ்க்கையா பரவாயில்ல அப்பா பார்த்து சொல்லுங்க என் நம்பிக்கை எல்லாம் நீங்க தான்ப்பா இந்த இருள் மாறும் எனக்கு விடுதலை உண்டாகும் ஏன்னா நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் ஜீவன் உள்ளவர் அவர் கண்மலை Oh, thank you, Lord. बोलिए बोलिए भरोसा मेरे यीशु एक ही पर भरोसा मेरे यीशु एक ही पर बोल सकते ना भरोसा मेरे यीशु एक ही पर भरोसा मेरे यीशु एक ही पर मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए जीवन खत्म कह के नहीं जीवन न पाए मेरी राहों में जब अंधकार छा जाए जीवन खत्म कह के नहीं जीवन न पाए मुझे संभालने के लिए कोई ना हो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर बोलिए ना मुझे संभालने के लिए आगो तो भी भरोसा मेरे यीशु एक ही पर நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுவீங்களா ஒண்ணு கொஞ்சம் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நீங்க தான்ப்பா என் நம்பிக்கை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்ததென்று மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்ததென்று மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை சொல்லுங்க என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை ஒரு விஷயம் கூட சொல்லுங்க நம்புவேன் என் இயேசு நீங்க தான் நம்பிக்கை என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க தான் என் நம்பிக்கை ஒவ்வொரு நிமிடமும் நீங்க தான் என் நம்பிக்கை भरोसा मेरे यीशु एक ही पर भरोसा मेरे यीशु एक ही पर बोलिए भरोसा मेरे यीशु एक आपका आवाज उठे यस
भरोसा मेरे यीशुए की पर। मेरे साथ रहकर मुझे हमेशा चलाने वाले परमेश्वर, मेरा भरोसा तू ही है. எல்லா நேரத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் என்னோடு இருந்து நடத்துகிறவர் நீங்க தான் என் நம்பிக்கை. உங்க கருத்துல என் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்ட்டு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? तेरे हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ, तेरे हाथों में मेरे परिवार को देता हूँ. உங்க கரத்துல என் குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்ப்பா. சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் நீங்க மாற மாட்டீங்க. परिस्थिति बदले आप नहीं बदलोगे. आपके हाथों में मैं पूरी तरह समर्पण करते गए, आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते. बोलिए इस बात को. உங்க கரத்துல முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோமப்பா. நீங்க தான்ப்பா என் நம்பிக்கை, நீங்க தான்ப்பா என்னை நடத்துவீங்க. உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மீதியான நேரத்தை நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. बचा हुआ समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन. ஒரு வேத பகுதியை எடுத்துக்கொள்வோம். யோசுவாவின் புஸ்தகம் हम वचन के एक हिस्से को ले लेंगे. यहोशू का पुस्तक 24வது அதிகாரம் 24वां अध्याय 15வது வசனம். 15वां वचन. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. कोई एक जन पढ़िए. 24:15 24वें अध्याय का योशुआ. 15वां वचन. यहोशू வாசிங்க. ம் ஆமென். आमीन. நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்றான். मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा. இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள சில காரியங்களை முதலாவது முன்பதா இருக்கிறதை நான் சுருக்கமா சொல்கிறேன், கேளுங்க. इस अध्याय के इसमें क्या हो रहा है वो मैं आपको संक्षेप में थोड़ा से बताता हूँ. யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கானான் தேசத்தை பங்கிட்டு கொடுத்த பின்பு यहोशू इस्राएली लोग को कानान देश को बांट के देने के बाद இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களை எல்லாம் சீகேமிலே கூடி வர செய்தான். और इस्राएली गोत्रों को शीकेम में इकट्ठा किया. இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் அதிபதிகளையும் வரவழைத்தான். इस्राएली लोगों में से जो पुरनीय थे, प्रधान थे, मुख्य थे और याजक थे, अधिपति थे, उन सबको इकट्ठा किया. எல்லாரும் கூடியிருக்கிற இந்த சமயத்தில் யோசுவா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி सभी जन इकट्ठे. इस समय में सारे लोगों को देखकर உங்கள் பூர்வத்தில் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், நாகோர், தகப்பனாகிய தேராகு என்பவர்கள் तुम्हारे पूर्वजों में से जो पिता तेराक नाहोक करके जो है நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த போது வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள். नदी के उस पार जब थे तो दूसरे देवताओं की वो सेवा किए. தேவன் ஆபிரகாமை அழைத்து கொண்டு வந்து परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर ले आकर கானான் எங்கும் சஞ்சரிக்க செய்து அவனுக்கு ஈசாக்கை கொடுத்தார். कानान पूरा चलाकर उसको जोगे इसहाक को दिए. ஈசாக்கு ஏசா யாக்கோபு என்பவர்களை பெற்றான். इसहाक एसा और याकूब को जन्म दिया. ஏசா சேயீர் மலை தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டான். एसा जो इस सेहीर के पहाड़ी देश को अपना लिया. யாக்கோபும் அவன் பிள்ளைகளும் எகிப்து தேசத்துல போய் குடியேறினார்கள். याकूब और उसके बच्चे मिस्र देश में जाकर रहने लगे. இது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். பஞ்சம் வந்த பொழுது யாக்கோபும் அவனுடைய பிள்ளைகளும் எகிப்து தேசத்துல போய் குடியேறினார்கள். ये आप सभी को मालूम है. जब अकाल आया तो याकूब और उसके बच्चे जाके मिस्र देश में रहने लगे. அங்கு 400 வருடங்கள் அவர்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாய் இருந்தார்கள். वहां पर वो 400 साल मिस्र लोगों की गुलाम बनकर थे. அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது वे जब परमेश्वर को देख के தேவன் पुकारे, அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து परमेश्वर उनकी सुनकर மோசே, ஆரோன் என்பவர்கள் மூலமாய் मूसा और आरून के द्वारा அவர்களை விடுதலையாக்கினார். उन्हें छुड़ाए. எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி मिस्र देश से निकलवाकर கானானுக்கு நேராய் கொண்டு வந்தார். कानान की ओर ले आए.
வர வழியில செங்கடல் இருந்தது. बीच रास्ते में लाल समुद्र था, செங்கடலை பிளந்து ரெண்டாய் பிளந்து நடுவுல அழகாய் நடந்து செல்ல தேவன் கிருபை செய்தார். लाल समुद्र को दो हिस्से में बांटकर बीच में रास्ता बन गया, ऐसा आराम से யோர்தான் चल कर आए। புரண்டு ஓடினது. और योरदान जो है उलट पुलट होकर बह रही थी। புரண்டு ஓடின யோர்தானை அப்படியே தடுத்து நிறுத்து அதுல ஜனங்களை நடக்க செய்தார். और वो जो योरदान की जो नदी थी, वो पानी जो बाहर आ रही थी, उसे भी रोककर रास्ता बनाए। எரிகோ அவர்களுக்கு முன்பதாய் பெரிதாய் நின்று கொண்டிருந்தது. और उनके सामने एरिगो बड़ी दीवार बनकर थी, அவைகளையும் உடைத்தெறிந்து உள்ளே செல்ல தேவன் கிருபை செய்தார். उसे भी तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। இவை எல்லாவற்றையும் செய்த பின்பு इन सब को करने के बाद இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானான் தேசத்துக்குள்ளாய் கொண்டு வந்து சேர்த்தார். इस्राएली लोगों को कनान देश में ले आकर पहुंचाया। அப்போ யோசுவா ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, तब यहोशू लोगों को देखकर कहते हैं, ஆகையால் நீங்கள் इसीलिए तुम கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து परमेश्वर का भय मानकर खराई और उत्तमता से उसकी सेवा करे। திரும்ப சொல்றேன், கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து. परमेश्वर से डरकर उनकी उत्तम और खराई से सेवा करे। ஒரு விஷயம் கூட அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க. யோசுவா 24:15, கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இவ்வளோ அழகா நடத்தி கொண்டு வந்த இந்த கர்த்தரை சேவிப்பது உங்களுக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிறார். मैं ये वचन को पढ़ता हूँ, ये और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इतने अच्छे से इतने दिन तक जो चलाकर आपको ले आया, इसकी सेवा नहीं करोगे तो और किसकी सेवा करोगे। நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களா? नदी के उस पार जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो देवताओं की सेवा की, उसकी करोगे क्या। நதிக்கு அப்புறத்தில் யாரு? ஆபிரகாமின் தகப்பன். அவங்க வந்து விக்கிரகத்தை செய்து விக்கிரக ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள். அந்த இடத்துல இருந்து ஆபிரகாமே தேவன் கானானுக்கு கொண்டு வருகிறார். அப்ப யோசுவா கேட்கிறார், நதிக்கு அப்புறத்தில் இருந்த அந்த தேவர்களை நீங்க சேவிக்க போகிறீர்களா? नदी के उस पार मतलब कौन? नदी के उस पार अब्राहम के पिता जो है मूर्तियों की जो सेवा कर रहे थे। इसीलिए यहोशू पूछ रहे कि नदी के उस पार जो तुम्हारे पूर्वजों जो देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसकी सेवा करोगे क्या। அல்லது நீங்க வாசம் பண்ணுகிற தேசத்தின் குடிகளாக எமோரியரின் தேவர்களை சேவிக்க போகிறீர்களா? नहीं तो जिस देश में तुम रहने जा रहे हो, वहां पर जो एमोरियो की देवता, उसकी सेवा करोगे क्या। நீங்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். आप ही चुन लो। யோசுவா சொல்றாரு, நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். लेकिन यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर की सेवा करेगा। இவ்வளோ அழகா கானான் தேசத்துக்குள்ளாய் தேவன் கொண்டு வந்து சேர்த்தார். इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने इनको कनान देश में पहुंचाया। நீங்க யாரை சேவிக்க போறீங்க? अब तुम किसकी सेवा करोगे। நீங்க முடிவெடுத்துக்குங்க. ஆனா நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று யோசுவா சொல்லுகிறார். तुम लोग फैसला कर लो, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा कर कर यहोशू ने कहा। இன்றும் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த நம்மை தேவன் மீட்டெடுத்திருக்கிறார். आज भी गुलामी में रहने वाले हमें परमेश्वर ने छुड़ाया। பாவம் சாபத்திலிருந்து தேவன் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். पाप से श्राप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। நம் வாழ்க்கையில் அவர் எவ்வளவு மகிமையான காரியங்களை செய்திருக்கிறார் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். हमारे जीवन में कितना महिमा का कार्य किए करके जरा सोच के देखिए। நான் மும்பையில் ஆரம்பத்தில் வந்து நாட்டில் நினைத்து பாருங்க. हम मुंबई में जब शुरुआत में आए थे, उन दिनों को सोच कर देखिए। அநேகர் சின்ன சின்ன வீடுகள் வசிக்க ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் வாழ்ந்திருந்தீங்க. अनेक जन छोटा छोटा घर था, झोपड़ी जैसा था, रहने के लायक नहीं था, फिर भी रहे। சின்ன சின்ன வேலைகள், தினக்கூலி வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தோம். छोटा छोटा काम, प्रतिदिन जो पैसा पगार देते उसका काम करके आए थे। ஆனா அது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்பொழுது लेकिन इन सब को देखते हुए இன்று தேவன் நம்மை மகிமையாய் வைத்திருக்கிறார். आज परमेश्वर हमें महिमा के साथ। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் நினைச்சு பாருங்க. सभी जन सोच அந்த के பூர்வ देखिए। நாட்களை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்க. वो पिछले दिनों को सोच कर देखिए। வனாந்திரமான பாதை, जंगल रेगिस्तान के பாடுகள் நிறைந்த பாதை, पीड़ा से भरा हुआ रास्ता, அந்த பாதையெல்லாம் நம்ம கடந்து வர செய்தார். उस सब रास्ते को पार करके आने के लिए मदद किए। இஸ்ரவேல் ஜனங்க எப்படி அந்த வனாந்திரத்தெல்லாம் கடந்து வந்தாங்களோ, इस्राएल लोग जैसे उस रेगिस्तान को पार करके आए, அப்படிலாம் கடந்து வர தேவன் நமக்கு கிருபை செய்தார். वैसे सब पार करके आने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। ஆனா இன்று அவரை கண்டு கொண்ட பின்பு आज उन्हें देख लेने के बाद நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கு. हमारा जीवन कैसा बदला है। இங்கு கூடியிருக்கிற அநேகர்
यहाँ पर इकट्ठे हुए अनेक जन அந்நிய தெய்வங்களை வணங்கினவர்கள். अन्य देवताओं को दंडवत कर रहे थे. இயேசு யார் என்று தெரியாமலேயே வாழ்ந்தவர்கள் अनेகர் உண்டு. यीशु कौन है पता ही नहीं, ऐसा जीवन बिताए थे. அப்படிதானே? ऐसे ही ना, अनेகருக்கு இயேசு யாருனே தெரியாம வாழ்ந்த நாட்கள் உண்டு. अनेक जन को यीशु कौन है पता ही नहीं, ऐसे ऐसे बीते हुए दिन हैं. இந்த தெய்வத்தை கண்டு கொண்ட பின்புதான் इस परमेश्वर को देखने के बाद ही நம்ம இருதயத்துல ஒரு சமாதானமும் ஒரு சந்தோஷமும் கிடைத்திருக்கிறது. हमारे हृदय में एक शांति और समाधान मिली है. ஆகையால் इसलिए யோசுவா சொன்னது போல यहोशू ने जैसे कहा, உயிர் உள்ளவரை जीवित இந்த தெய்வத்தை மாத்திரம் சேவிப்பேன் என்று ஒரு இருதயத்துல தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். इसी परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा कर कर हृदय में फैसला कर लीजिए. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 24வது வசனம். और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती के 6वें अध्याय का 24वां वचन. Matthew chapter 6 24th words. मत्ती का 6वें अध्याय का 24वां वचन. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஆமென். आमीन. இரண்டு எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. இது புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேளுங்க. ये समझने के जैसा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ. இப்போ ஒருத்தர் டிரைவர் வேலை செய்கிறார். अभी एक जन ड्राइवर का काम कर रहे. காலையில ஒரு எஜமானுக்கு டிரைவர் வேலை செய்றாரு. सुबह एक मालिक एक स्वामी के लिए वो ड्राइवर का काम कर रहे. சாயங்காலம் இன்னொரு டிரைவருக்கு வேலை இன்னொரு எஜமானுக்கு டிரைவர் வேலை செய்கிறார். और शाम को और एक मालिक के लिए वो ड्राइवर का काम कर रहे. நல்ல அழகா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. अच्छे तरीके से काम कर रहे. ரெண்டு எஜமான் வீட்லயும் ஒரே நாள்ல ஃபங்க்ஷன் வருது. दोनों मालिक के घर पे एक ही दिन फंक्शन आ गया. ஒரே டைம்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. एक ही समय में फंक्शन आ गया. ரெண்டு எஜமானும் சொல்றாங்க எங்க வீட்ல நீ இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா இருந்து எனக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணணும். वो दोनों मालिक उस ड्राइवर को देख कर कह रहे आज के दिन तुझे मेरे घर पर आके पूरा दिन काम करना है. அந்த டிரைவர் என்ன செய்வார் யோசித்து பாருங்க. वो ड्राइवर क्या करेगा सोच के देखिए. என்ன செய்வாரு? क्या करेगा? யார் எந்த எஜமான அவர் நேசிக்கிறாரோ அந்த எஜமான் வீட்டுக்கு தான் போய் வேலை செய்வார். जिस मालिक से वो अधिक प्रेम करता है उसी के घर पर जाके वो काम करेगा. அப்ப இந்த வசனத்தின் படி பாருங்க. तो इस वचन के अनुसार ரெண்டு देखिए எஜமானுக்கு ஒண்ணா ஊழியம் செய்ய முடியவே முடியாது. दो मालिक के लिए दो स्वामी के लिए एक साथ सेवा नहीं कर सकते. அப்படி செய்தால் ऐसा करोगे तो ஒருவனை பகைத்து ஒருவனை சிநேகிக்க வேண்டி இருக்கும். एक से बैर करके एक से प्रेम करना पड़ेगा. அல்லது नहीं तो ஒருவனை பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. அதே போலதான் उसी तरह தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஒருமித்து ஊழியம் செய்ய முடியாது. परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க விட்டு வந்த விக்கிரகத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உண்மையான தெய்வத்தையும் ஒருமித்து சேவிக்க முடியாது. तुमने जो मूर्तियों को छोड़ के आए उससे और जीवित परमेश्वर की एक साथ सेवा नहीं कर सकते. ஒரு விஷயம் கூட சொல்றேன் கேளுங்க. एक बार फिर कहता हूँ, நீங்க விட்டு வந்த விக்கிரகத்தையும் आपने जो मूर्ति पूजा जो मूर्तियां थी जो छोड़ कर आए ஏற்றுக்கொண்ட உண்மையான தெய்வத்தையும் और अपनाए सच्चे परमेश्वर को ஒருமித்து சேவிக்க முடியாது. इन दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते. ஒன்றாய் சேவிக்க முடியாது. एक साथ सेवा नहीं कर सकते. அப்படிதானே? वैसे ही ना, தீமை செய்கிற விக்கிரகத்தையும் बुराई करने वाले मूर्ति की நன்மை செய்கிற இந்த தெய்வத்தையும் भलाई करने वाले इस परमेश्वर நாம் की ஒருமித்து சேவிக்க முடியாது. हम एक साथ सेवा नहीं कर सकते. நன்மை வேண்டுமானால் தீமையை விட்டுவிட வேண்டும். भलाई चाहिए तो बुराई को छोड़ना है. புரியுதா? समझ में आया? நன்மை செய்கிற தேவன் வேண்டும் என்றால் தீமை செய்கிற தெய்வத்தை விட்டுவிட வேண்டும். भलाई करने वाला परमेश्वर चाहिए तो बुराई करने वाला मूर्ति को छोड़ना है. இல்ல தீமை செய்கிற தேவன் தான் வேணும்னா நன்மை செய்கிற தேவனிடத்துல வராம இருக்கிறது நல்லது. नहीं तो बुराई करने वाला देवता ही मूर्ति चाहिए तो भलाई करने वाले परमेश्वर के पास ना आए वो ये भला है. ஆமென். आमीन. பற்றிக்கொண்ட இந்த உண்மையான தேவனை மாத்திரம் சேவிக்க இன்று நாம தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். पकड़े हुए इस जीवित परमेश्वर के लिए जीने के लिए आज हमें फैसला करना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். வெளிப்படுத்துதல் சுவிசேஷம் और एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य விசேஷம்
7வது அதிகாரம் 7वां अध्याय 9வது வசனம். 9वां वचन। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அப்படியே 13 14வது வசனத்தையும் வாசிமா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைகளிலும் இருந்து வந்த நம்மை குறித்து தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. सारे जाति में से, सारे कुल और सारे लोगों और सारे भाषाओं में से आए हुए हमारे बारे में वचन कहता है। அப்படிதானே, இந்த இடத்துல எல்லாரும் மிக்ஸா இருக்கிறோம். வேற வேற ஜாதிக்காரங்க, வேற வேற கோத்திரத்துல இருந்து வந்தவங்க, வேற பாஷைக்காரர்கள், வேற ஸ்டேட்ல உள்ளவங்க, வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ளவங்க, அப்படி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கிறோம். இந்த வசனத்தின்படி இது தேவன் தெரிந்து கொண்டது நம்மளை தான். இது यहाँ पर भी देखिए, सभी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले आए, भिन्न भिन्न गांव में रहने वाले आए, भिन्न भिन्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले आए हैं, और ही कुल के और ही मत के आए। तो इस वचन के अनुसार जो है हम ही आए। மிகுந்த உபத்திரவலிருந்து வந்த நம்மை ஆட்டுக்குட்டியானவன் இரத்தத்தில் தோய்த்து வெளுக்க செய்தார். बहुत ही कलेश में से आए हुए हमको मेमने के लहू से धोकर हमें सफेद किया। எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 வருடங்களாய் வனாந்தரத்தின் வழியாய் நடத்தி வந்து கானான் தேசத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்தாரோ, जैसे इस्राएली लोगों को 40 साल रेगिस्तान में चलाकर ले आकर कनान देश में पहुंचाए, அப்படியே உபத்திரவம் பாடுகள் மத்தியில அவரை சேவிக்கிற நம்மையும் वैसे ही उपद्रव और कलेश के समय उनकी सेवा करने वाले हम भी பரலோக கானானுக்குள் நடத்தி செல்ல அவர் வல்லமையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். स्वर्गीय कनान की ओर चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए वो सामर्थी है। ஆகவே பரலோக கானானுக்குள் செல்ல நாம் அவரை உண்மையாய் சேவிக்க வேண்டும். इसीलिए स्वर्गीय कनान में जाने के लिए हमें जो है सच्चाई से उनकी सेवा करनी है। நாம் கர்த்தரை எப்படி சேவிக்க வேண்டும் என்று இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். हम परमेश्वर की कैसा सेवा करना है कर देखने जा रहे हैं। உபாகமம் व्यवस्था विवरण 10வது அதிகாரம் 10वां अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிப்போம். 12वें वचन को पढ़िए। உபாகமம் 10வது அதிகாரம் 12வது வசனம். ஆமென். आमीन। உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிக்கிறவன் तू तेरे पूरे मन से, पूरे आत्मा से परमेश्वर की सेवा कर। முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும். இதுதான் நம்ம முதலாவது பார்க்க போகிற காரியம். सारे मन, सारे आत्मा से परमेश्वर की सेवा करना, यही हम पहला देखेंगे। அப்படி முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்? तो जो सारे मन और सारे आत्मा से परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कैसा रहेगा? அந்த வசனத்தின் முதல் பாகத்துல வாசிப்போம். उस वचन के पहले हिस्से को पढ़ेंगे। போதும். பயந்து அவர் வழிகளெல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, परमेश्वर से डरकर उनकी राहों पर चलकर उनसे प्रेम करेगा। அப்படி செய்கிறோம் தான் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு அவரை சேவிக்க முடியும். ऐसा जो करता है वही पूरे मन और पूरे आत्मा से उनकी सेवा कर सकता है। பயந்து என்றால் என்ன பார்ப்போம். डरना मतलब क्या? பயந்து வாழ்பவன் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பான், அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பான். जो डर कर जीता है वो उनकी आज्ञा को पालन करता है और उनकी बात मान कर चलता है। எப்படி பயந்து வாழ்வதென்றால் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு செவி கொடுத்து வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பான், கீழ்ப்படிவான். डर कर जीना मतलब क्या? उनकी आज्ञा को पालन करेगा, उनकी व्यवस्था, उनकी बातों को मान कर चलेगा। அவர் வழிகளில் நடப்பது எப்படி? उनकी राहों पर चलना मतलब कैसे? தன் சுயமாய் வாழாமல் தேவ சித்தத்தை அறிந்து அதன்படி செய்கிறவனே அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன். जो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलता, उनकी चाह के अनुसार जो चलता है वो उनकी राहों पर चलता है। தன் சுயமான வாழ்க்கை இல்ல, उसकी खुद की मर्जी का जिंदगी தான் नहीं, நினைச்சபடி உள்ள வாழ்க்கை இல்ல, वो जैसा चाहता है वैसा जिंदगी नहीं। எல்லா நேரமும்
सभी समय அவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழுகிறவனே அவர் வழிகளில் நடப்பவன். उनकी इच्छा मर्जी के लिए समर्पण करके जो जीता है वही उनकी राहों पर चलता है. அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவது எப்படி? उनसे प्रेम करना कैसे? உலக மனுஷர்களை காட்டிலும், दुनिया के मनुष्यों से बढ़कर, உலக பொருட்களை காட்டிலும், दुनिया की चीजों से बढ़कर, தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்க ஆசீர்வாதங்களை காட்டிலும், परमेश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिया उससे அவரை बढ़कर, அதிக அதிகமாய் நேசிப்பது, उनसे अधिक अधिक प्रेम करना, அதுதான் அவரிடத்தில் நாம் அன்பு கூறுவது. वही उनसे प्रेम करना है. ஆகவே इसलिए கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் परमेश्वर को पूरे मन से, முழு ஆத்மாவோடும் சேவிக்கிறவன் पूरे आत्मा से जो सेवा करता है, கர்த்தருக்கு பயந்து நடப்பான், परमेश्वर से डर कर चलेगा, அவர் वழிகளில் நடப்பான், उनकी राहों पर चलेगा, அவரிடத்தில் மிகுந்த அன்பு கூறுவான். उनसे बहुत प्रेम करेगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவருடைய வழிகளில் நடக்கணும், उनकी राहों पर चलना है, கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கணும், परमेश्वर से डर कर चलना है, அவரிடத்தில் அன்பு கூறணும். उनसे प्रेम करना है. அவங்களால மாத்திரம்தான் केवल वही लोग, கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அவரை நம்ம சேவிக்க முடியும். वही लोग परमेश्वर से पूरे मन से और पूरे आत्मा से सेवा कर सकते. அடுத்து பாப்போம். 2 நாளாகமும் दूसरा देखेंगे, दूसरा इतिहास 6:14. 6वें अध्याय का 14वां वचन. அவரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் சேவிக்கிறவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்க்க போகிறோம். उनकी जो पूरी आत्मा से सेवा करते हैं उनके लिए क्या होगा देखने जा रहे हैं. ஆமென். आमीन. முழு இருதயத்தோடு நடக்கிறவர்களுக்கு पूरे मन से जो चलते हैं உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காத்து வருகிறார். उनके लिए वाचा और अनुग्रह को संभाल कर रखे எப்படி हैं. உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காத்து வருகிறார்? वाचा पूरी करता है और उनके लिए करुणा अनुग्रह करता है. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांधते हैं. ஆபிரகாம் விக்கிரகங்களை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்த நாட்களில் अब्राहम जब मूर्तियों की पूजा कर रहा था, தேவன் சொல்றார், நீ நான் சொல்ற இடத்துக்கு போ, परमेश्वर कहते मैं जो जगह बताता हूँ उस இந்த जगह இடத்தை पर तू விட்டு जा. இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போ, इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकल कर நான் जा. சொல்ற இடம் எல்லாம் போ, मैं जहाँ कहीं कहता हूँ वहाँ तू जा. அந்த இடங்கள் எல்லாம் உனக்கு சுதந்திரமாக்கி தருவேன், वो जगह सब मैं तुझे दे दूंगा. உன் ஜாதியை பெருமைப்படுத்துவேன், तेरे जातियों को मैं बढ़ाऊंगा, உன் ஜாதியை பெருசா பண்ணுவேன், तेरे जाति को महान உன்னை बनाऊंगा, ஆசீர்வதிப்பேன், तुझे आशीष करूंगा, உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன், तेरे नाम की महिमा நீ करूंगा, ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்கிறார். तू आशीर्वाद के साथ रहेगा करके कहे. ஆபிரகாம் அப்படியே தன் பாரம்பரியமாய் வணங்கி வந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் விட்டு இயேசு சொன்னது தேவன் சொன்னது போல அப்படியே தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு வெளியே வருகிறான். अब्राहम उसकी जो सारी परंपरा थी, जो रीति रिवाज थी, उसे छोड़कर, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही उसे छोड़कर बाहर निकला. அவன் தன் முழு இருதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் கர்த்தரை சேவித்தபடியினால் वो पूरे मन से और आत्मा से परमेश्वर की सेवा की इस वजह से தேவன் அவனோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுகிறார். परमेश्वर ने जो वाचा, जो वादा उससे किया था, उससे पूरा किया. கர்த்தர் சொல்லிட்டாருன்னு ஆபிரகாம் வெளியே வந்துட்டார் அவரோட தேசத்தை விட்டு. परमेश्वर ने कह दिया कर उनके खुद के देश को छोड़ के बाहर आ गए. வெளியே வந்தோடனே ரொம்ப சுகமான வாழ்க்கை ஒண்ணு ஆபிரகாமுக்கு இல்ல. बाहर आते ही बहुत ही सुख का जीवन अब्राहम को नहीं मिला. பல பாடுகள் போராட்டங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை தான். कई पीड़ा और कई संघर्षों से भरा हुआ जीवन था. அவர் போன இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய பஞ்சங்கள் உண்டாயிருந்தது. वो जहाँ कहीं पर गए वहां पर भयंकर अकाल थी, அநேக சோதனைகள் உண்டானது. अनेक परीक्षाएं थी. ஆனா என்ன ஆனாலும் அவன் விட்டு வந்து அந்த தெய்வத்தை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை. लेकिन कुछ भी हो जाए, वो जिस मूर्तियों को छोड़कर आया था उसकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा. காரணம் என்ன? कारण क्या? அவன் தன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவித்ததனால் वो अपने पूरे मन से और पूरे आत्मा से परमेश्वर की सेवा की. इस वजह से அவன் விட்டு வந்த தெய்வங்களை திரும்பி பார்க்கல. वो जिस मूर्तियों को छोड़कर आया था उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा. இன்றும் நம்மளை பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா,
आज भी जिस परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर पुकारा वो हमारे साथ है। நமக்கு अनेक வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். हमसे अनेक वादा कहे हैं। நீங்க வேதங்களை வாசிக்கும் போது வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். आप वचनों को पढ़ते समय वादा वचन देते हैं। பாஸ்டர் மெசேஜ் பண்ணும்போது அவர் நிறைய வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். पास्टर जी मैसेज करते समय अनेक वादा वचन देते हैं। அநேக நெருக்கமான நேரங்கள்ல அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். अनेक संकट और दबाव के समय परमेश्वर वादा वचन देते हैं। நம் வாழ்க்கையில அவர் நமக்கு பண்ணியிருக்கும் உடன்படிக்கை நிறைவேற வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। ஆபிரகாம் தேவன் கொடுத்த அந்த உடன்படிக்கை உடனே பெற்றுக்கொள்ளல. अब्राहम ने परमेश्वर ने जो से वादा किया था उसे तुरंत नहीं पाया। பொறுமையா காத்திருந்து தான் பெற்றுக்கொண்டார். धीरज के साथ इंतजार करके ही पाए। அதே போல் நம்ம வாழ்க்கையில वैसे ही हमारे जीवन में நாம் भी பொறுமையோடு காத்திருந்து हम धीरज के साथ इंतजार அவர் நமக்கு करके கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் உடன்படிக்கைகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம், சுதந்திரத்துக் கொள்வோம். उन्होंने जो वादा किया है वाचा किया है उसे हम पाएंगे। அடுத்ததாக பாருங்க, அந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிருபையை காத்து வருகிறார். अगला देखिए उसी वचन में कहा गया करुणा अनुग्रह करता है। முதலாவது உடன்படிக்கையை காத்து வருகிறார். पहला जो वाचा किए उसे संभालते हैं। அடுத்தது கிருபையை காத்து வருகிறார். दूसरा अनुग्रह करते हैं। கிருபைனா யார் ஞாபகம் வரும் நமக்கு எல்லாருக்கும்? अनुग्रह मतलब हमें कौन याद आता है? யாராவது சொல்ல முடியுமா கிருபைனா யாருடைய ஞாபகம் வரும்? अनुग्रह मतलब कौन याद आता है? என் கிருபை உனக்கு போதும்பா, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। உன் பலவீனத்தில் என்னோட பலன் பூர்ணமா விளங்கும். तेरे बलहीनता में मेरा बल परिपूर्ण प्रकट होगा। யாரை பார்த்து சொல்றாரு? किसे देख कर कहते हैं यीशु? பவுலை பார்த்து சொல்றார். पौलुस को देख कर कहते हैं। பவுல் எப்படி இருந்தார் ஒரு காலத்துல? पौलुस एक समय में कैसे थे? எப்படி இருந்தாரு? वो कैसे थे? சபைகள் எல்லாம் துன்புறுத்திக்கிட்டு, कलीसिया को सताते थे, கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அடிச்சு துன்புறுத்திக்கிட்டு, मसीह लोगों को मारते थे, கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற ஒரு மனிதனாகவே இருந்தார். मसीह लोगों के विरोध में कार्य करने वाला एक मनुष्य बनकर ஆனால் थे। இயேசு ஒரு நாள் அவனை தொட்ட பொழுது लेकिन यीशु ने एक दिन जब उसे छुआ அவனுடைய வாழ்க்கை மாறிற்று. उसका जीवन बदल गया। அவன் போன இடங்கள் எல்லாம் அற்புதம் நடந்தது. वो जहाँ कहीं पर गया उसके लिए अद्भुत हुआ। இயேசுவோடு கூட இருந்த 12 சீஷர்களை காட்டிலும் அதிகமான அற்புதங்களை பவுல் செய்தார். यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उससे भी अधिक अद्भुत पौलुस ने किया। இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? इन सब के लिए कारण क्या है? அவன் இயேசுவண்ட திரும்பி வந்த பிறகு वो यीशु के पास आने के बाद அவர் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடும் அவரை சேவித்தான். वो पूरे मन से और पूरे आत्मा से उनकी सेवा किया। அதான் அவர் சொல்றாரு, इसीलिए वो कहते हैं உன் பலவீனத்துல என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். तेरे कमजोरी बलहीनता में मेरा बल परिपूर्ण प्रकट होगा। என் கிருபை உனக்கு போதும். मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। பவுலுடைய வாழ்நாள் முழுசும் அவருடைய கிருபையில தான் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. पौलुस के जिंदगी भर उनके अनुग्रह से ही दौड़े। பவுல சிறைச்சாலையில போட்டாங்க, पौलुस को बंदी गृह में डाले, அநேக தரம் அடி வாங்கினாரு. अनेक बार मार खाए। அது படிச்சு பார்த்தா மற்ற சீஷர்களை காட்டிலும் பவுலுக்கு अनेक உபத்திரவங்கள். वो पढ़ के देखेंगे तो पौलुस को दूसरे चेलाओं से अनेक कलेश हुआ। அவர் சரீரத்தில் अनेक பாடுகள், अनेक பலவீனங்கள். उनके शरीर में कई प्रकार की पीड़ा, कमजोरी और कष्ट थी। ஆனா எல்லாவற்றிலும் தேவ கிருபை அவரை தாங்கினது. लेकिन इन सब में परमेश्वर का अनुग्रह ने संभाला। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனை உண்மையாய் சேவித்த ஆபிரகாமுக்கு உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றினார். परमेश्वर की सच्चाई से सेवा करने वाले अब्राहम के लिए जो वादा किए थे उसे पूरा किए। அதே போல பவுல் அவரை தேவனை உண்மையாய் சேவித்த பவுலுக்கு தேவன் கிருபையை தந்தார். और उसी समय सच्चाई से सेवा करने वाले पौलुस को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। இந்த காலை வேளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவஜனமே, इस सुबह के समय वचन को सुनने वाले परमेश्वर की அவரை प्रजा, நீங்க முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடும் அவர்களை சேவிப்பீர்கள் என்றால், उनकी पूरी आत्मा पूरे मन और सच्चाई से आप सेवा करोगे तो உங்களுக்கு தந்த வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றவும், आपके लिए जो वादा दिए उसे पूरा करने में, கிருபையை தந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தவும் அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். अनुग्रह देकर हर एक दिन चलाने के लिए सामर्थ्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் कोलोसियों का 3 अध्याय 23வது वचனம். 23वां वचन। 3:23 கொலோசியர் 3 अध्याय का 23वां वचन। ஆமென். போதும் போதும். கர்த்தரை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை பெற்றுக்கொள்வோம். परमेश्वर की सेवा करते हो इसीलिए जो स्वतंत्र फल है उसे हम पाएंगे। முதலாவது உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுகிறார்.
पहले जो वादा किया उसे पूरा करते हैं, அடுத்தது கிருபையை தருகிறார், उसके बाद अनुग्रह देते हैं, அடுத்தது சுதந்திரமாகிய பலனை தருகிறார். और उसके बाद जो स्वतंत्र जो मिरास मिलेगा वो हमें देंगे। சுதந்திரமான பலன் என்றால் என்ன? जो मिरास जो है स्वतंत्र वो क्या है? பரலோக ராஜ்யம் தான். स्वर्ग राज्य, நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் தரப்போகிற பரலோக ராஜ்யம். हम सबके लिए देने वाला स्वर्ग राज्य। இந்த சுதந்திரமாகிய பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள ये जो मिरास में जो स्वर्ग राज्य से पाने के लिए முக்கியமான பங்கு என்னன்னா, मुख्य हिस्सा क्या है? அந்த அதிகாரத்துல 24வது வசனத்தை வாசிப்போம். उस अध्याय के 24वें वचन को पढ़िए। ம். போதும். நம்ம எதை செய்தாலும் जो कुछ हम करते हैं அதை மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்ய வேண்டும். उसे यह समझकर करना है कि ये मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर कर पूरे तन मन से करना है। எதை செய்தாலும் மனப்பூர்வமாய் செய்யணும். कुछ भी करो पूरे मन से करो, எதையுமே நம்ம கடமைக்கென்று செய்யக்கூடாது. कुछ भी नाम के लिए कर्तव्य के लिए नहीं करना है। இன்னைக்கு अनेகர் ஜெபம் பண்றோம். आज अनेक लोग प्रार्थना करते எதற்காக हैं, ஜெபிக்கிறோம்? किसके लिए प्रार्थना करते இன்னைக்கு हैं? என்னுடைய நாள் நல்லா போகணும், आज मेरा दिन अच्छा जाना என்னுடைய चाहिए, வேலைகள் நல்லா போகணும், मेरा काम अच्छे से होना நான் चाहिए, வெளியே போகும்போது விபத்துகள் ஒண்ணும் வந்துடக்கூடாது. मैं बाहर जाते कुछ एक्सीडेंट नहीं होना அப்படி ஒரு चाहिए। பாதுகாப்புக்காக தான் நம்ம ஜெபிக்கிறோம். वैसे एक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। நம்ம ஒரு முழு மனதோட நம்ம ஜெபிக்கிறதே இல்ல, மனப்பூர்வமா ஜெபிக்கிறது இல்ல. हम एक पूरे मन से जो है मन पूर्वक तन मन से प्रार्थना नहीं करते। வேதம் வாசிக்கிறது எப்படி வாசிக்கிறோம்? वचन कैसे पढ़ते? ஏதோ கடமைக்கு வாசிக்கிறோம். सिर्फ नाम के लिए पढ़ते, அந்த மனப்பூர்வமா வாசிக்கிறவங்க उससे जो पूरे मन से पढ़ते இன்னைக்கு हैं। இந்த வசனத்தை வந்து ஏன் ஆண்டவர் என்னோட என்ன பேச போகிறார், आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बातें करने वाले எப்படி हैं, பேச போகிறார், कैसे बातें என்ன करने जा வார்த்தையை रहे हैं, கொடுக்க போகிறார், कौन सा वचन देने जा அப்படி रहे ஒரு हैं, ஆர்வத்தோட வாசிப்பாங்க. ऐसे एक चाहत के साथ पढ़ेंगे। பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறதுனால வாசிக்க மாட்டாங்க, माता पिता कह रहे इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, இல்ல பாஸ்டர் வேதத்துல வாசிங்க வாசிங்கன்னு சொல்றதுனாலயும் வாசிக்க மாட்டாங்க. नहीं तो पास्टर जी कहते वचन पढ़ो पढ़ो इसके लिए नहीं पढ़ते, மனப்பூர்வமாய் வாசிப்பாங்க. पूरे मन से पढ़ते हैं। சபைக்கு வருவது பாருங்க, कलीसिया में आते देखिए, அநேகருக்கு अनेक के लिए சபைக்கு வரதுனா ஒரு பெரிய கஷ்டம். कलीसिया में आना அது मतलब बहुत ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆன உடனே சீக்கிரமா கிளம்பி ஆராதனைக்குள்ள வந்துருவோன்னு இல்ல. रविवार होते ही जल्दी से निकलकर कलीसिया की आराधना में आना है, ऐसा नहीं। ஒரு சிலருக்கு கண்டினியூவா ஃபோன் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். कुछ लोगों के लिए कंटिन्यूस फोन कॉल करना पड़ता 2 है। வாரம் வரலனா ஃபோன் பண்ணி சிஸ்டர் ஏன் வரலன்னு கேட்கணும். 2 हफ्ते नहीं आए तो फिर फोन करके पूछना पड़ता है बहन आप क्यों नहीं आए। ஒரு சிலருக்கு பாஸ்டர் கேட்டுருவாரேன்னு வந்துருவாங்க, கடமைக்கு வந்துருவாங்க. और कुछ लोग तो पास्टर जी पूछ लेंगे कर नाम के लिए दौड़ कर आ जाते நம்ம हैं। வாழ்க்கை எப்படி இருக்க கூடாது, हमारा जीवन ऐसा नहीं रहना चाहिए। மனப்பூர்வமாய் ஆராதனைக்கு வரணும், पूरे मन से कलीसिया की आराधना में आना है, மனப்பூர்வமாய் இருக்கணும். पूरे मन से रहना है, கர்த்தருக்கு கொடுப்பது, परमेश्वर के लिए देना, ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது, गरीबों को देना, எது எல்லாமே மனப்பூர்வமா செய்யணும். ये जो भी कार्य है पूरे मन से करना அப்படி है। மனப்பூர்வமா செய்ய முடியலன்னா செய்யவே வேண்டாம். ऐसे पूरे मन से नहीं कर सकते तो मत कीजिए। அது மனப்பூர்வமா பண்ண முடியாத ஜெபம் தேவையே இல்ல, அது வேஸ்ட். पूरे मन से जो प्रार्थना नहीं किया जाता उसकी जरूरत ही नहीं, वो वेस्ट है। அப்ப இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க, तो आज एक फैसला कर लीजिए, நான் ஜெபித்தா மனப்பூர்வமா ஜெபிப்பேன், मैं प्रार्थना करूंगा तो पूरे मन வேதத்தை से வாசித்தா करूंगा, மனப்பூர்வமா வாசிப்பேன், पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा तो पूरे मन से पढ़ूंगा, ஆலயத்துக்கு மனப்பூர்வமா ஆசையா உற்சாகத்தோடு ஓடி வருவேன், कलीसिया मतलब उत्साह के साथ आनंद के साथ पूरे मन से दौड़ कर आऊंगा, கர்த்தருக்கு கொடுப்பதா இருக்கட்டும் ஏழைகளுக்கு கொடுப்பதா இருக்கட்டும் எல்லாம் மனப்பூர்வமா செய்வேன். परमेश्वर के लिए देना हो या गरीबों को बांटना हो पूरा कार्य पूरे मन से करूंगा। இவைகளை செய்யும் போதுதான் கர்த்தரை ஆவியோடும் முழு இருதயத்தோடும் நாம சேவிக்க முடியும். इससे करेंगे तभी हम परमेश्वर की भी पूरे मन और पूरे आत्मा से सेवा कर सकते हैं। இதெல்லாம் மனப்பூர்வமா செய்யாம நம்ம ஆண்டவரை ஆவியோட உண்மையோட ஆராதிக்க முடியாது. ये सब किए बिना हम परमेश्वर की पूरे मन और पूरे आत्मा से आराधना नहीं कर सकते। முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிக்கிறவர்கள் தான் पूरे मन और पूरे आत्मा से जो परमेश्वर की सेवा करते हैं கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை நிறைவேறுதலை காண்பார்கள். परमेश्वर ने जो वादा किया उसे पूरा होता है उसे देखेंगे। முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை சேவிக்கிறவர்கள் தான் जो पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हैं அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், उनके अनुग्रह को पालेंगे, அவருடைய சுதந்திரமாகிய பரலோகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். उनके मिरास में जो स्वर्ग राज्य उसे पालेंगे। இன்று அநேகர் கடமைக்கென்று கர்த்தரை சேவிக்கிறார்கள். आज अनेक लोग
एक नाम के लिए कर्तव्य के लिए सेवा करते हैं। நான் ஞானஸ்நானம் பெற்று விட்டேனே என்று சேவிக்கிறவர்கள் உண்டு. मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है इसीलिए सेवा करना है करते நான் हैं। ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேனே என்று சேவிக்கிறவர்கள் உண்டு. मैं उद्धार पा लिया हूँ इसीलिए सेवा करना है करके। நான் கிறிஸ்தவன் ஆகி விட்டேனே என்று சேவிக்கிறவர்கள் உண்டு. अरे मैं तो मसीह व्यक्ति बन चुका हूँ इसीलिए सेवा करना है करके। இப்படி சேவிப்பதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ऐसे सेवा करने में कोई प्रयोजन नहीं। பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போய் சேரவே முடியாது. स्वर्ग राज्य तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। ஆகையால் इसीलिए முழு இருதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் கர்த்தரை சேவித்தால் மாத்திரமே पूरे मन से पूरे हृदय से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तभी நம் வாழ்க்கையில் உடன்படிக்கை நிறைவேறுதல் உண்டாகும், கிருபை பெருகும், பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा होगा, अनुग्रह मिलेगा और स्वर्ग राज को पाएंगे। எல்லாரும் அப்படியே முழங்கால் படிடுவோம். सभी वैसे ही घुटने टेकेंगे। எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோம். सभी जन घुटने टेकेंगे। மார்போடு கரங்களை இரு கரங்களை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு दोनों हाथों को सीने से लगाकर அப்பா पिता என் முழு இருதயத்தோடும் मेरे पूरे हृदय से என் முழு ஆத்மாவோடும் मेरे पूरे आत्मा से உம்மை என்று சேவிப்பேன் அப்பா. आपकी मैं सेवा करूंगा। யாரெல்லாம் சேவிக்க தயாரா இருக்கிறீங்க जो कोई सेवा करने के लिए तैयार है முழு இருதயத்தோடு சொல்லுங்க. पूरे हृदय के साथ बोलिए அப்பா पिता நான் இன்றைக்கு உம்மை मैं आज से आपको சேவிக்க தயாரா இருக்கிறேன்ப்பா. सेवा करने के लिए तैयार हूँ। நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் मैं और मेरा घराना கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று யோசுவா சொன்னது போல परमेश्वर की सेवा करेंगे करके जैसे यहोशू ने कहा। ஆமென். இந்த காலை வேளையில தேவ பிள்ளைகளே ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. इस सुबह के समय परमेश्वर के बच्चों सभी जन वैसा फैसला ले लो। ஜீசஸ் ஹalleluya ஹalleluya. உள்ளத்தின் ஆழத்துல தேவ சமூகத்தை சொல்லி கொண்டு இருங்க. दिल के गहराई से बोलते रहिए परमेश्वर அப்பா के என் सम्मुख। முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு உம்மை சேவிப்பேன்ப்பா. पिता मैं पूरे आत्मा से पूरे मन से आपकी सेवा करूंगा। உம்மை விட்டு நான் ஒரு நாளும் தூரம் போய் விட மாட்டேன்ப்பா. आपको छोड़ के एक भी दिन में दूर नहीं जाऊंगा। நான் விட்டு வந்த பாரம்பரியங்களை நான் திரும்ப பார்க்க மாட்டேன்ப்பா. मैंने जो परंपरा रीति रिवाज छोड़ के उसे पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। நான் விட்டு வந்த விக்கிரகங்களை நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்ப்பா. मैंने जो मूर्ति छोड़कर आए उसे पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ஆமென். மரணமே ஆனாலும் मृत्यु ही आ जाए மரணமே ஆனாலும் मृत्यु ही आ जाए நான் உம்மை விட்டு தூரம் போக மாட்டேன். मैं आपको छोड़ के दूर நான் नहीं உம்மையே जाऊंगा। சேவிப்பேன். मैं आप ही की सेवा करूंगा। நான் உம்மையே உண்மையாய் சேவிப்பேன். मैं आप ही की सच्चाई से सेवा முழு करूंगा। இருதயத்தோடு முழு உள்ளத்தோடு உம்மை சேவிப்பேன். पूरे हृदय पूरे मन से सेवा करूंगा। ஹalleluya ஆமென். உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஹalleluya. நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே சேவிப்போம். உமக்காய் ஓடுவோம். உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம். நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே சேவிப்போம். உமக்காய் ஓடுவோம். உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம். கைவிடா தெய்வமே கருணையின் சிகரமே மெய்யான தீபமே என் வாழ்வின் பாக்கியமே. கைவிடா தெய்வமே கருணையின் சிகரமே மெய்யான தீபமே என் வாழ்வின் பாக்கியமே. முழங்கால் படியிட்டு
நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, हमसे प्रेम करने वाले अच्छे पिता, அப்பா இந்த காலை வேளையில ராஜா पिता इस सुबह के समय ஆமென், எங்களை ஆராதனைகளை ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे आराधना को आशीष करके इसके धन्यवाद कहते हैं। உம்முடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்துவதற்காய் நன்றி ராஜா. आपके वचन को प्रकट किए इसके அப்பா धन्यवाद நீங்க पिता। சொன்னது போல पिता आपने जैसे कहा உம்மை விட்டு நாங்கள் பின்வாங்காம आपको छोड़ के हम पीछे ना हटे, ஆமென், முழு இருதயத்தோடு உம்மை சேவிக்கும்படியான கிருபைகளை எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தாங்கப்பா. पूरे मन के साथ सेवा करने के लिए हम सभी को अनुग्रह दीजिए। வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. आए वे सभी बच्चे को आशीष कीजिए। ஆசீர்வாதத்தோடு அவங்க வீட்டுக்கு போகட்டும் ராஜா. आशीर्वाद के साथ ये घर जाए। துதிக நமக்கு மேல உமக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। இயேசுவின் கேட்கிற நல்ல பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ए मेरे आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழுமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ए मेरे पूरे मन उनके पवित्र नाम की स्तुति என் कर, ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ए मेरे आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. उनके किए हुए सारे उपकार को मत भूल, ஆமென். आमीन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பும் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का एकता और प्रेम உங்கள் அனைவரோடும் आप सभी के साथ இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக. आज से लेके सर्वदा रहे, ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। Praise the Lord.